好，各位观众，大家好，欢迎收看港湾 TV。今天是8月27号，星期四。按照惯例，今天是每周2次的第二次，每周2次的新闻简报的第二次，也是这个进入8月底9月初开学之前，家长们都比较热烈讨论的这个时期。从昨天和前天的趋势来看，当然我不是权威看上去呢略有下降下降到50几个、40几个和60几个。那么到底是多少？我们拭目以待。好，请大家稍后啊。Good afternoon. My name is Adrian Dix. I'm BC Minister of Health. To my right is Dr. Henry, Dr. Bonnie Henry, I should say, BC Provincial Health Officer. It's our COVID-19 briefing for British Columbia for Thursday, August the 27th. We're very honored to be here on the territory of the people of the Songhees and the Esquimalt First Nations. Tomorrow, Friday, we'll be providing a written briefing on case counts and other relevant materials at around 3 o'clock.On Monday, we'll be back here at the Press Gallery Theatre in Victoria at 3 o'clock for a briefing. And with that, it's my honor to introduce Dr. Bonnie Henry. Thank you and good afternoon. 看看关键了。 Today we have 68 new cases who have been diagnosed with COVID-19, including 4 which are epidemiological. 4个疑似包括 bringing our total in British Columbia to 5,372 people who've been diagnosed with5372 个That includes 1,737 people in Vancouver Coastal Health, 1737个 2,818 in the Fraser Health Region, 173 people on Vancouver Island Health Region, 429 people in Interior Health, 137 people in the Northern Health Region, and 78 people who reside outside of Canada. We have 906 active cases around BC right now, of whom 22 are in hospital, 7 of whom are in critical care or ICU. We unfortunately have 1 new death to report. 新增一例死亡。A person in long-term care, and that brings our total of people who've died from COVID-19 to 204. And our condolences go to his family, their family, their community, and their care team who looked after them. We have 2,810 people now who are under active daily follow-up with public health because they have been in 现在有2800多个，我们的公卫系统是天天盯着他们的，他们是自我隔离的那么4253个人已经是痊愈了没有新的卫生方面的这个爆发。那么现在是9个爆发，9个长期护理院，2个急诊性诊疗所的这个爆发情况这个孩子状态是在的，不是新增。We have one new community outbreak. 有一个新增的社区爆发， is an outbreak in the interior health. 在这个内陆地区， construction site for a water treatment facility near Alford, BC. 是一个这个建筑，就是 Site C 我们说的 BC 省有一个这个水坝项目，因为现在那边有7个确诊主要是 BC 上次说了，主要是7个里面有6个都是这个阿省过来的，那么现在看下来就是宣布那边是这个爆发。at the facility in BC, Alberta, Saskatchewan, and Ontario. So a coordination meeting was held this morning, and we will continue to coordinate across the country in managing this small outbreak. 那么也是这个他说是小型的爆发，我们现在也是在积极的管理和跟踪监测，那么不会给大家带来很大的风险。那么我们现在持续的在我们的网站发布各种各样的警报给大家看到了哪
里有一些这个有风险暴露的风险，希望大家能够时常的看我们的行为指南和我们的网站时刻关注我们的爆出的这个发出的各种各样的警告。那么也是希望大家看看这个自己紧密观察自己有没有症状。那么如果有症状或者自己觉得去过这些暴露过的地方，就自我隔离也联系我们。So today we are providing some local health area information. 他说今天我们会给大家一些分布各个地区的一个情况。To providing as much information as we're able to around where people with COVID-19 have been here in British Columbia. Early on, as you know, we report it by health authority only because of the risk of identification of an individual with small numbers. As we had more cases here in BC, 那么他说过去呢，因为数字都积累起来比较少，所以呢没有这个汇报的意义。那么现在呢，看看呢数字来慢慢积累了。那么现在呢，我们有这个机会，我们现在有这个机会以及这个时间点科学的点来给大家根据更多的分析数据分析各个我们这个地图上的各个数字那么这个地图上的数字呢，显示了这个累计以来的各种各样的数据这样呢也给大家有一个在这个流行病学方面的一个基本的概念。所以从现在这个地图上来看，我们 BC 省几乎是每一个社区都有感染过了。不管是大的社区还是小的社区，所以这样的话呢，我们也是给大家更加了解我们 BC 省现在的流行病的情况，使大家能够找到一个平衡的方法，又要注意安全，又要享受生活，回去上班。那么我们现在呢也是看看，就是随着测试的推广，我们也是看到了很多的这个跟流行病这个新冠疫情相关的阳性案例。那么这个跟4月份5月份的比起来不一样，他们那时候的爆发的点相对比较集中，现在呢等于是这有一个那有一个所以我们现在几乎是超过了3000个人，我们公卫系统人在紧密的监测他们让他们自我在隔离这个也是就是说我们在重启我们的生活社交生活的时候，我们还是要保护自己，保护我们的家人，保护这些弱势群体，不要让他们受到这个病毒的传染的危险。所以今天也传给大家的信息就是，我们还是要告诉大家，第一次告诉大家这个就是我们怀疑的这些案例包括着孩子和成年人之间的这些疑似的症状。因为我刚才因为一直说的这个4个，今天有包括4个是流行病相关的，我是简称为疑似，但是他说今天开始给大家汇报是一个疑似，这样的话呢，给大家有一个心里有一个底because the case definitions have changed across Canada. 他说因为整个加拿大的防疫的形式都会变了，都改了那么这个有些是确诊案例，这个表示我们已经测试过了也是表明他们已经接触过了跟阳性病例接触过了的人。那么从目前来看，我们现在有8个这个他们没有抗体，他们没有知道那个病毒暴露过的地方去过所以我们只能是把他们作为这个疑似案例。所以我们现在是汇报是8个疑似我们怀疑。那么他也是说到了这个孩童有一个之前说的这个鳞目症状的这个病，那么这个他说是每年都有这个也是，所以很多的病人他们的很快就会治愈痊愈的这个情况会疗愈，所以我们
现在是4岁啊、3岁啊，还有男孩啊、女孩就几个5个8个都有都很幸运，都全部痊愈了这个呢是比较严重的一个病，我们知道这个也是一个传染病，所以我们也在慢慢的也在紧密的观测这个我 monitor 就是大家可以给我一个好的建议，就是跟踪调查吧那么现在呢学校要开学了所以这个就是大家也是很注意大家很焦虑，所以这个是很重要的一个信息告诉大家我们现在也是已经知道了这个新冠病毒，我们持续的会获得很多的这方面的消息知识，我们知道如何的引起重视，如何的保护我们自己，保护我们的家庭在学校里边，在工作场所保护自己，保护同学朋友所以这个其实什么都一样的，就是我们整个 BC 省就是持续的决心去做我们这些最基本的保护条件所以这样的话我们就会能够保护我们的长者，保护我们的孩子，所以我们保护那些我们所关爱的人，所以让我们继续的做下去继续的保持信息畅通这个继续做好自己的这个，他说是 fundamental然后呢他说还是3个be calm, be kind, be safe这个也是他伯尼医生比较有名的一个3个 B。 那么卫生厅长呢也会给大家，今天是周4，会给大家更新上周到现在为止择期开刀的恢复的情况那么也是照例也是说到了，在过去24小时里边是在飞沙卫生局下有一个死亡的案例，我们的悲伤之情哀悼之情也是给这个失去亲人的家庭，给他们诚挚的哀悼。我们也知道你们的损失是巨大的我们的心和在你的一起了这个你们的这个困难，这个时刻，现在这个时间是最困难的时间。那么我们也是把我们的这个诚挚的哀悼包括我，包括他刚才说了，也是省长都还有亨利医生都一起的给你们表达我们的诚挚的哀悼。说到这个呢，那个我们那个中国有一个外交部女发言人叫华春莹，上个月闹了一个英文的笑话他在英文 Twitter 上说，他说他的condolences to 那个死者，其实呢英文里边这个 condolences 呢是不是给死者的，而是给这个仍然生活的仍然活着的人，而他们的亲人死去了，那么其他人呢要安慰他，就要把这个 condolences是给这个活着的人。而那个外交部发言人呢，他英文没学好，他把这个 condolences 直接就去给了死者，而且用英文呢用 Twitter 写出来，那么闹了一个小笑话。当然这个毕竟英文不是母语，这个很正常，所以只是一个小笑话小花絮而已。 I wanted to express again my admiration for Dr. Henry's team in public health, our health authority teams in health. 那么他也是说到了这个他本人对伯尼医生以及他领导的团队这个持续的为弹奏在第一线付出的艰辛努力表示这个真切的感谢也是对他们的行为和鼓舞。那么他说到现在已经有906个在这个活跃案例，那么a high or near a high for British Columbia, so that's essentially 9,000 tests, 8,991 tests. 那么他说昨天呢已经完成了测试了4528个这个测试，他说这个数字也是最高的，接近be较高的数字，所以这个也是给大家看到一个概念所以也是要感谢这个为这个测试工作付出艰辛努力的工作人员。
还包括那些保护长期护理院的这个工作人员，包括了这个保护我们的长期护理院呐，以及这个急诊性诊疗所的这个人，他们的工作人员的努力也是他们格外的辛苦，他们有额外的挑战这个它里边有住着很多的居民也是感谢他们家庭。那些居民的家庭家属也会感谢他们这个在困难的时候他们提供了额外的巨大的帮助。那么今天呢，他说我也会给大家汇报这个择期开刀的恢复情况。那么现在呢，也是我们在持续的在补过去由于新冠疫情而延后的择期开刀，慢慢的做追赶。那么在接下来呢，几天以后呢，我会给大家汇报第2期的我们整个择期开刀的恢复情况。我们现在已经完成了5月18号到现在已经差不多完成了84000例手续，84000例手术不是手续，对不起。那么这里边是有6万多例，是64000多例是这个择期开刀的，有1万多例是紧急这个病情开刀的。那么再给大家就是说到了各个卫生局下面的分布情况。那么很多网友不一定是刚刚打开我们的直播我再把数字，我到节目结束以后还会给大家重复一下。过去的24小时里边新增了68例，其中包括4例是 Epic-Link， 就是说跟疑似流行病相关联的病例是4例，到了5372例。那么记录在案的活跃案例呢，现在是906例，其中22例住院，22例里边有7个是在重症监护，很不幸呢有1例死亡，所以现在呢累计到现在是 BC 省是204例。那么分布情况呢是延安卫生局是1737例，飞沙卫生局是2818例，岛上卫生局是137例。这个那个北部内陆卫生局和北部卫生局呢，我都没有及时的记下来，很抱歉。但我知道这个北部卫生局至少是450，是20几例了。那么内陆呢是应该是170几了这个很抱歉，我没有完全记下来，对不起。所以这个大致情况很多网友可能才刚刚打开。所以是68例。那么从我这个观察下来，不科学的角度来讲，第2个高峰呢可能过了8月17号说上周五到上周六是100例，上周六到上周日是88例，上周日到本星期一是48例，对吧？那时候是17号，今天是27号，10天前了。然后呢，到了8月20号的时候呢，是说到了81例，对吧？这个是上星期4说的。然后呢，到了本星期一呢是109，这个是上周五对不起，刚才说的是前周。那么109例，然后81例，还79例。那么昨天呢也是60几例，今天也是68例。那么现在是他说的是昨天一天的访问量，就是我们全省访问急诊所的量，以及这个打811电话的电话 call 量，也是无非就是说明这个我们的医疗资源的使用情况不单单就是全部向这个新冠疫情向倾斜了，同时也表明民众恢复信心可以敢于去看急诊所。
那么他说会有更多的护士会应答这个811的电话，因为可能会预计到这个流感季节要来了，很多的电话会上升。In closing, we head into another weekend of this summer where we're dealing with 他说这个周末的话，我们还会这个有一个长周末，对吧？我们在这个新冠疫情，所以他说也是说到了这个大家恢复信心，持续的恢复信心，看到了大家在探访老人院的长期病护理院的这个数字在上升。那么他说我们的责任，我们的义务不能也是随着病情的增加而我始终在增加不会说病毒来了我们的责任就是低了。所以他说我们的这个对的应情以及这个快速的反应这个也是要感谢亨利医生以及公卫系统的工作人员他们提供了在早期病毒传染的阶段就能够早期诊断、早期测试到早期扑灭。所以他也说到了，我们还是再次强调了，我们现在一定要把我们所掌握的这个应对病毒的技术用出来，一定要表明我们的下定我们的决心，要持续的去做到这些。那么也是说到了他们这些公卫中工作人员也是在拯救生命，所以我们如果能够戴口罩就戴口罩，那么也是戴口罩也是拯救生命。如果我们增加遵守社交距离也是拯救生命。Just a few words in French to finish. 那么他现在用法语说了，那么也刚才也是说了，我多说几句，也就是说卫生厅长一直在说保持社交距离拯救生命，你戴口罩拯救生命。他是把这个我们每天点点滴滴做的上升到拯救生命。那这样的话呢，让人觉得我现在所做的每一件事情不是一点点的意义，而是重大的意义。我觉得这样的说法还是对的，对吧？一个是社交距离，第二咳嗽戴口罩咳嗽遮嘴巴，第三呢就是如果不舒服了就待在家里不要出去。那么第四点他们一直在增加的就是说，如果你认为不能确保社交距离的，那么你就戴口罩。我是觉得这个是很正常的，所以这个4点都是在拯救生命这个是我们的卫生厅长始终说的这个上升到的一个这个道德高度吧。那么现在是媒体提问时间。Please take your phones off mute. You will not be audible until your name is called. First question is from Hina Alam, Canadian Press. 加通社。 Hi, Dr. Henry. Hope you're doing okay. I was wondering if you could tell me what the level of herd immunity reached here in BC is, and how helpful is it? I mean, 他说的是我们的群体免疫的水平现在是多少那么能不能说说这些？就是说，有目前为止是4253例已经全部痊愈了。这个是女记者问的。她说这个可能不是大家加起来，你们加一加不一定完全对的那么那么有些是其他的有一些我们因为之前没有全部跟踪到，她说有9例我们之前没有跟踪到，那么这些都是痊愈了，那么加进去，所以大家没有办法是说你之前的这些数字现在加起来不是累计多少比如说现在是906例 active， 那么累计是5300，加起来不是4253例嘛，对不对？那么现在他回答的是这个群体免疫。他说我们用这个血清去抗体检测过了那么因为这个表明之前有人可能已经有过这个病毒产生了血清里面抗体，那么我们看到了这个我们的血清的抗体很低很低水平，所以这样的抗体很低，那说明我们这个没有免疫，我们这个群体没有免疫，现在只有1%到1.5%这个其实是正确的，因为我们整个省也就是400多万例，那么400多万人口
antibodies to COVID remain quite low. 所以他说我们现在的抗体是很低很低水平。Here in BC, there's several similar studies that 那么他说这个符合我们美国的公布的这些数据，差不多都是差不多整个。那么我们现在还有一个挑战的是，我们现在不知道这个抗体有多少时间有时候可能抗体会很长时间或者是说抗体的浓度达到多少才能够保持自己免疫下一次的感染这个还不知道，这个是对我们来讲是挑战这个可能大家都不一样，因为病毒的会变异，每个病株可能也会变异，所以我们的每个工作团队包括加拿大或者是全球的科学家都在研究这些事情。但是我们有一件事是知道的，就是说我们如何保护自己这个如果我们自己受过这个感染了那么知道的话呢，这个现在是很低的，就是1%几就是我们的这个血清抗体只有1%几，1到1.5。Of the virus is in BC right now because some of the other parts of the world are reporting that the virus has mutated quite a bit. And 这位印度的记者口音有点，但是问题问的还是有水平。说我们 BC 省的病毒的种类和其他的不一样在哪里？Thank you, Dr. Henry. So in terms of the immunity, one of the things that we're doing are the genomic sequencing. We are doing whole genome sequencing. 那么他也是说到了我们的基因排序才做根据这个基因排序我们才知道这个病毒的种类以及家族是在哪里。To look at the progression of the viruses. 那么从这个病毒的基因排序我们看到了这个病毒的发展情况。Sequence it, it's called, to get an understanding of whether it has changed. 所以才能够研究这个病毒是如何变化的。We presented some of that data a few months ago. 我们几个月之前其实给大家讲过。We had some introductions from China. 一开始从中国来的，然后是伊朗过来的，然后呢就是华盛顿州过来的，然后才是东部过来的，然后是欧洲过来的。所以我们这个还是看到这个变化，但是呢这个变化还是有一点点。我们都看到了，都是从各个地方都有了。但是我们没看到主要的变化，没有主要的变化，没有变化，没有看到。比如说像流感流感变化很快，流感病毒他说几个月就可以变化了。那么这个很幸运，就是新冠病毒的变化不像流感病毒的变化那么大。所以我们跟踪这个基因序列都慢慢的看到包括新加坡公布的这些基因序列causes less severe disease. 那么也看到了就是这些 and seeing if that mutation is found in any of the viruses that have been circulating here in BC. 也是看到了我们 BC 省整个流传病毒主要的病毒我们都也是检测到我们都做了一些研究大家都看 BC CDC 的网站上都会有there's too many to list. 那么他说太多陈列了这个因为我们都陈列了That's one that we're very involved with here in BC and have been working on, and also connecting with our colleagues across the country on that. 那么他说我们不单单自己研究，也是该跟我们全国其他的同行都联系起来，把数据库都分享都能够共同的研究这些。那么从亨利医生这个话来看呢，看出来就是比这个目前为止这个新冠病毒的变化不大，不像流感那他说流感几个月就会变化很大他说没有看到主要的变化没看到。那么这也就是他说几个月之前也给大家介绍过，一开始从中国来，后来是伊朗来，然后又是华盛顿州来，华盛顿州的其实也是中国来的Yeah, so what we look at, and 那么这位女记者问的是社区传染的变化。How our convention is to report cases by their place of residence. So it doesn't necessarily reflect where they have picked up the virus. 他说我们报告的有些社区的病毒不等于是他们在这个社区里边传染的，他有可能在其他地方感染过了，这个不一定的有可能有时候这个人是住在这儿，也有可能住在那儿那么这样说的话，我们整个省来看那么可能是那么每10万人里边的感染阳性还是比较低的
our rates of new cases, 那么新增的病例的比率每10万人里边也是很低很低的。那么有些人也做了一个标准，我们是根据其他组织提供的一个10万人的一个标准来看我们这个还很低很低那么我们也知道了风险在哪里，我们也知道了病毒的爆发点在哪里，我们也知道这个如何的去隔离检疫。所以我们现在还是能够快速的找到这些人能够联系上这些人，能够把病毒之间的案例都联系起来，我们现在还是能够高效做的。那么我们也知道了这个病毒在这个社区里边的传染的情况都能够就像地图一样能够画出来了。那么他说我们这个调查效率还是很高，那么从这样来看我们的社区感染还是比较低。From a public health perspective, in schools across this province are still valid and 他说也是说到了这么整个省里边的学校整个社区现在看来这个还很低那么社区的传播还很低所以我们也知道了学校社区这个以及社区还是受到保护的。那么大家要知道9月份的话学校要开了，我们现在要知道就是我们已经看到了全世界都在发生的情况，我们现在很低很低的这个传播率这个很多的社区里边传播率会很低的。就算他说有一些社区在爆发，但是也是很低的。他刚才说到了我们及时找到及时发现所以这么对我们来讲最困难的是我们的公卫工作人员不可能每个地方都去都会指导或者是所以这个能够，但是我们是能够做到尽早的发现问题，尽早的发现这个阳性病的话尽早的去扑灭。所以我上次也是跟大家说过，就像发火，我不能保证这个地方不发生火灾，但是我保证这个地方有火灾我马上去扑灭。现在给人的感觉就是这个感觉，我认为还是被动不是主动这个当然我不是科学家。Is a sort of useful predictor of what will happen now that there are more cases than there were then. 那么这位女记者也是问到，她说听上去看上你现在信心十足，那么她说是的，那么现在我们已经经历过了很多的事情但是我始终在想我们的老师教育工作者这个校长他们都收到了我们的这个卫生指导他们都会知道如何去做保护措施。所以那么他也是说苏格兰上个礼拜开学了纽芬兰州纽西兰州就是我们东部的也在开学了丹麦也在开学了，我们都德国也在开学了，我们都看他们怎么做，我们是他们的经验教训在哪里那么但是我们现在 BC 省现在很低，传播率很低，所以这个所以我们还是能够传播的话我们能够快速的找到他们，能够扑灭他说这个是一个长期的事情不是说短期的所以我们必须是共同努力我们要习惯与病毒共舞所以我们也要让孩子们也慢慢适应这个我们能够慢慢度过，我们能够管理好，我们也能够度过这个困难我们能够这个学到很多经验教训，因为我们6月份开学的时候已经学到了很多我们知道如何去避免，如何去管理我们如果有这个疫情出现，我们如何快速的有效的去扑灭。Who are saying they would just feel a lot better going back to school if it was 2 weeks after that long weekend period, because they're worried that people might be going away in the summer. 那么他也是说到了还有2个礼拜要开学了，这个2个礼拜期间还有一个长周末，这个长周末大家可能又要出去了，又要 the school start date back 2 weeks.
那么能不能就是说能不能再过2个礼拜，因为所有的事情都是2个礼拜，因为长周末之后过2个礼拜再开学。他说这个可能不是这个好办法那么那么还是给大家更多的焦虑，因为这样的话又要过2个礼拜。他说这样不好，看出来了吗？伯尼医生就是希望现在就开学了我们已经给他们，他说学校足够的很多的建议和计划我们有一个很多的团队一起跟他们合作这个确保孩子们的安全保护家庭的安全。我们也大家知道不希望大家再有很长的焦虑那么他说很多人还说我能够去学校，但我不能拥抱我的朋友这个大家都要清楚。那么大家都知道孩子们教育工作者老师等等家长如何做包括放孩子们送孩子们去学校如果1个礼拜去几天大家都慢慢再开始，在接下来2个礼拜里边都会有详细的计划出来这个都是可以考虑的。我们大家都是期望有新的学期开学我们都要慢慢的习惯这些。 Do you have a follow-up, Binder? 他说我不认为还要延长不要有这个延长的这个选项。 Dr. Henry, thanks for taking my question. I was hoping that you could elaborate more on the Misc situation, because there are people that are very concerned about what that might have, and I know a lot of people don't know much about it. So could you explain again what the 8 suspected cases mean? 他是想问什么叫 suspect， 就是疑似怀疑怀疑病例因为你刚才有一个 app linked case， 那么现在又一个怀疑病例。I think it's almost exactly the opposite, but thank you for bringing that up. 但是谢谢你这个可能是大家说we have been monitoring this. 我们已经其实一直在监测这些人。We've been monitoring this since March, since it was 我们从3月份的时候就开始监测很多的全程的疫情 to see if we're seeing similar things to what's been reported in other parts of the world. 那么我们也看到了全世界其他的地方也是在汇报有些相似的。那么今天汇报的是给大家说的是8个疑似案这个案子里边这个8个案子里边都没有确诊的。 Even though we now have several hundred young people who have been affected by COVID, so in this case we had 8 who have been reported. They've all been admitted to hospital at Children's Hospital. 这个8个都去过儿童医院或者医院。 Did require ICU care, and you know that's what's important about this. It is 但是他们都已经痊愈了。 But there are other causes of it, and I think that's important. 但是他说这些不知道是哪里来的都没有检测出来。 People are being cared for. 大家都知道，我们也是在观察他们大家很仔细的在也是测试过的。 All of them meet what's called a suspect case. 所以这个只能说是阳性疑似。 We will be reporting it to the public. 我们要给大家汇报，我们也在公卫系统这个系统里边，我们也是做了报告上去因为这个我理解了，可能我再花点时间去上BCCDC 去学习什么叫 suspect。它这个 suspect 呢，就是说测试呢没有测出来阳性，但是呢他们也去过医院，他们也是症状是很像，但是呢病毒没有测出来。 同时呢其他的病毒也没测出来，所以呢现在就是这个8个这个跟我们中国说的疑似不一样。中国说的疑似其实是什么呢？就是我们说的测出来是阳性的，但是呢还没有发展成肺炎这个每个国家定义不一样，我不是说谁是谁非Yeah, you know, here in BC, these plans that have been made have been developed with widespread input at the local level. So they're the things. 他说我们 BC 省开学的计划都是按照这个现在低风险、低传播率在做的计划，所以大家都会慢慢习惯然后大家会有知道具体的细节那么每个学校的具体情况不一样，他们能够控制具体的卫生措施。 What we see in some jurisdictions is a reflection of what's going on in the community.
他说也是说到了我们这个社区传播率很低，我们现在这个流行病很低，所以我们现在是可以慢慢调整学校的设置我没有看到学校里广泛的传播，我可能期望会有一些学校里边来的案子我们所以要时刻关注，我们要紧密的观测他们每个学校我们都要密切的观察如果他们需要这个测试，我们马上去检测。那么他说每年这个时候我们还要眼睛看到其他的病不单单是新冠病例，还要考虑到其他的因素所以我们还有其他的反应都要做。所以我们现在每年所做的这个流感季节的防护措施以外，我们这些是额外的做了措施。大家听出来了吗？现在就是说伯尼医生的观念就是说，现在 BC 省的传播率、社区传播率是很低的，学校开学是没问题了然后呢，我们也是看到了这个丹麦德国苏格兰都在开学，包括我们加拿大东部的纽芬兰都开学了他们一些经验我们都在学等等等等那么这位男记者问的是这个Corona 的案例。那么他说有这个七个阳性，然后但是他说这个是2星期里边轮流一会儿是这个7个The cases, the 6 in Alberta, the 1 here in British Columbia. 那么然后也是说到了这个刚才说的有一个 Site C 7个阳性案例里边有6个其实是2省来的。对不起我刚才呛了一下，对不起显得不专业。In the areas that they might have been exposed, and we're working across the province. So just this morning they had a coordination. 那么是今天早上呢，我们也是协调了2省in contact. So 我们也是紧密的了解跟踪接触他们接触过谁，他们见了谁所以都会在跟踪调查。 I do, thank you. Obviously, Elkford being a small town with limited medical facilities there, how are you able to ensure residents there that there was no 他说 Oxford 他说一个很小的一个镇那边有一个诊所 It is not in the community. It was separate from the community. And as you're aware, 那么他说我们在那边呢设立了一个单独的一个帐篷为了这个单独社区单独做，我们也是有那些有一个调整过的 COVID-19 的卫生惯例、卫生条例、卫生措施。所以他说我们把所有的这个新冠疫情的计划、安全措施都考虑到位在那边。Oxford 就是牛津镇，我不知道 BC 省牛津镇在哪里。 Next question is from Mary Brooks, Island Social Trust. Hi, thank you for taking my call. For parents and caregivers listening out there, what do the symptoms of Misc look like in children? 这位记者问的是那个请你说说症状，孩子们的症状是什么症状才能够引起重视？一个是家长，还有那个照看孩子们的长者、成年人都要了解这些事情。 Yeah, so early on, when this was 症状开始的时候， in other 最早的时候 around the world, we 这个全世界都汇报过了像这个他说这个铃木症状 we still don't know what causes it. 我们不知道这个是如何引起的。 gastrointestinal infections like Campylobacter infections and other respiratory infections, but it tends to happen later, so you recover from whatever causes you to be sick, and then you develop this response, inflammatory response. So common symptoms are things like fever that lasts, a prolonged fever, it lasts for 他说 many 这个 days, 发热持续发热 skin rash, belly 还有 pain, 皮肤红肿 vomiting or diarrhea, 还有 and 呕吐 feeling wiped out and tired, very tired. 还有然后呢 Tends to be a 很容易疲倦 combination of things, and for some 这些都是 children, it can spread 孩子们发 causing 铃木症 blood 病的 vessels, 这个慢慢 part 体 of 现 that 出来 can 了 be rash, 一开始 red 其 eyes, 实 but part of it 一 can 开始 also 发病的 affect 时候 the 是 blood 看不出 vessels 来 of the 的 heart. 只有这些症状出来了表明这些 And those are the 病毒已经 common things that we see. So 有在身体里边有一段 prolonged 时间了 fever after an infection, and any of these
other signs that happen, that particularly a child's very lethargic and low energy, they should seek medical assessment for sure, for medical. 所以这些成年人看到孩子们有这些症状了，马上去看医生。那么现在全球看来看，这个淋木病的症状和这个新冠病毒还是不一样的，这个相互之间没有联系，看上去没有相关的。我们没有看到每年这个淋木病的数量的增加，没有看到这个趋势，每年都有，但没有看到这个趋势。And the reason that we're talking about it now is because we were only reporting. 为什么我们刚才提到这个淋木症状？因为我们已经有几个汇报过了。You had a positive COVID test because you were sick or you were exposed to somebody with COVID, and we had no confirmed cases here in BC, but the WHO has broadened. 他说，世界卫生组织呢，其实他们更多的数据，他们数据更广BC 省没有联系，就是说淋木症状和新冠病毒阳性没有联系起来，所以我们也要参考世界卫生组织的这个数据，我们才能够更了解、更加了解、更好的了解这个淋木病的。Follow up, Mary. Excuse me, thank you. For the children who ended up in ICU due to Misc or suspected Misc, what was the type of care? Was it for cardiovascular inflammation specifically and around the heart, or did it involve being on a ventilator like people who do have actual COVID? 这位记者问的相当专业啊。Hospitalized, 2 were admitted to intensive care. They have all fully recovered, but yes, they were. 他说有2个孩子是到过重症监护，但是早就痊愈了啊，这个是到现在为止。I don't know if they were ventilated or not. 我不知道他们是不是使用了呼吸机，但是我知道他们都已经全部痊愈了，就是孩子们啊，因为上次说过孩子们得病然后重病这个比例很小很小，上次说过这个问题那么他是说到19岁以下有一个是住过院，而且住过这个重症监护。Hello, I'm why the change with reporting on health service delivery areas? A few months back, we were told that, reporting on this kind of information could be stigmatizing. It could give people a false sense of security about their own community. And I'm just wondering what prompted this shift. Yeah, so as we said from the very beginning, we want to give as much information as we can to everybody. 他说我从一开始就说了，我们如果知道任何的信息，我们都会告诉大家。我们也希望能够告诉大家更多的信息我们已经说过了，过去几个月了，我们说了很多次了那么一开始的时候，我们只是给大家一个很广泛的这个根据地理位置来的数据那么我们也是给大家告诉了大家，汇报给大家包括这个比如说几个例子是说游人过来的有多少案例等等那么还有我们还要看很多的数据，人口啊，男性啊，女性啊，然后那么只有等到数据累积到一定的数据才能够那么我们才能够慢慢的把这个完整的数据告诉大家这样的话能够告诉更准确的指示给大家一个指引这哪些地区是怎么样，哪些地区怎么样。那只是给大家给一个感觉这个哪些地方是有这个但是这个不等于就是给了你一个整个生病的全貌那么大家也知道了，这个目前为止主要是低卢平原阳性病例特别多，大家就关注
注这个包括了长期护理院啊包括食品加工厂啊家禽加工厂啊这个只是一些信息一点点的信息我是想再说一遍这个不是告诉大家哪些人要测试哪些不测试只是告诉大家这个也是告诉大家就是这些有些地方是有病毒感染了有些地方没有病毒感染了大家自己心里清楚我去过了还是没有去过如果去过了呢是不是要去注意要去接受测试还是不要接受或者是注意自己有没有症状密切观测自己等等这是可以告诉大家有一个概念不是说你要必须要怎么样不需要怎么样and exposure events linked to workplaces. I previously asked the health ministry if they can provide even a rough sort of estimation or rough figures of how many people acquired infections at work versus how many people, were out at a party when they were exposed. And I'm wondering, Dr. Henry, if you 那么这位女士问的就是想了解一下有多少人是从这个人群聚集的来了哪些人是多少人是从这个 party 传来的他说我们是有一些初步的这个数据的具体的分析大约超过1/3的都是派对来的或者是俱乐部夜总会等等有些1/3呢是这个是家里边传的或者社区里边传的有些呢是同事来的或者是家庭团员来的这就是占了1/3就像你说的这个同事之间传的或者是长期护理院之间的爆发传染的这个是1/3所以1/3所以他说我们也是说我们只要找到这个病毒我们马上就会去我们慢慢一个一个去连起来所以这个是我们是很认真严肃的去对待这些事那么我们是最关键的是这些单独案例他不知道哪里来的这个是有多少比例还有他说低于20%现在很低了都是旅行相关得来的等等我们都要考虑到这些因素这个我理解这个是我理解这个女记者问的也蛮好那么我现在也知道大约1/3到夜总会俱乐部这个餐厅啦还有这个派对啦这个1/3还有1/3呢比如说家庭工作场所等等还有1/3就是什么长期护理院啦等等等等这个大家很清楚了 And for information about the province's pandemic supports, visit gov.bc.ca/COVID-19. Last question is from Glenn Korstrom, Business in Vancouver. Hello, can you hear me now? 刚才就是他原来就是 Hello? 大家笑 We can hear you. Okay, good. I think I was on mute somehow. Just for some clarity on the seniors' homes, yesterday there were 10 that had active outbreaks. Today there's 9. 他是想澄清一下长期护理院昨天是汇报是9个今天是10个昨天是10个今天是9个数字上有什么问题那么2个人开始2个官员 It's Arbutus, yeah. Arbutus in Vancouver. Arbutus 多了一个 Arbutus Vancouver Coastal Vancouver Coastal 这个是沿岸 acute care facilities at Langley Memorial Hospital and it is still 那么急诊性诊疗所是多了哪一个是这个 Queen's Park 就是多了2个All right, thank you very much. 好了结束了就是这2个所以大家看出来了吗也就是说有严肃很认真对待的记者你们每天报告的数据到底是准确不准确我也碰到过说这个你汇报的不对你们说的这个前后加起来的数字不对那么今天呢有一个情况也就是说亨利医生说了这个4253个痊愈不等于现在是5372个
累计爆发、累计阳性以及906个 active 就是记录在案，你两个数字减起来不一定是4253例。他说4253例还包括谁呢？包括就是过去没有汇报到这个数字，汇报到这个确诊阳性，那么但是呢是事后了解下来可能是，那么已经错过了这个汇报周期，那么但是呢他已经痊愈了，所以呢这个痊愈的数字是这么来的。好了，各位观众，我再把昨天到现在24小时这个新增阳性案例的数字我再给大家汇报一下。那么昨天到现在24小时里边新增了68例，其中有4例是 Epic Linked。 所谓 Epic Linked case 也就是我原来在 BCCDC 网页里边看到的有几种情况第一呢，你反正没有测试过，肯定没有测试过，如果测试过的话就是确诊了，他没测试过，但是呢他是暴露在这个确诊有阳性病人这个社区接触过的这些人第一。第二呢，他有症状，比如说他有咳嗽他有发热等等等等，但是这个他就归位在这个 Epic Linked case。 那么所以呢是昨天是64个确诊阳性，4个是这个 Epic Link。 那么今天又多了一个数字是8个什么呢？就是怀疑性，我们不一定叫疑似，因为中国的疑似和这儿的疑似不一样，这儿的疑似其实就是4个，就是中国人说的疑似案例。那么8个是怀疑性，所以这个怀疑性呢，我接下来呢我会在 BCCDC 网页里边我再学一学，我下星期一给大家做直播的时候再汇报给大家。那么各个卫生局分配呢，沿岸呢是1737例，飞沙卫生局是2818例，岛上卫生局是137例，北部卫生局我没有，内陆卫生局和北部卫生局我没有记下来，对不起。那个跟旅行相关获得的，就是说不是旅行相关，也就是说在境外 BC 省境外获得的是78例。那么现在的活跃案例记录在案的案例是906例，其中22例是在住院的22例里边有7例是在重症监护。那么在过去的一天里边有新增1例死亡。那么从这个新增的数字来看呢，略微下降了一点，我们稍微松了一口气，昨天也是60-70例，那么最高峰是100例109例，这个是真的是吓人。我记得这是8月17号，你看就是前周100例88例，然后呢到了上个礼拜4呢是81例，对吧？然后呢到了这个礼拜一汇报的时候呢13天是109例81例79例，然后我昨天记得是70几例，那今天是68例了感谢大家的收看了。那么下星期一我们到时候再见了，我们各位朋友，我们希望关注下星期一现在越来越临近开学了，从这个 BC 省的首席医官Bonnie Henry 的这个今天的观点和他的话来讲，第一 BC 省的流行比例还很低，社区传染率很低，第二就是我们 BC 省开学还是晚的，那么之前的包括昨天开学的苏格兰前几天丹麦德国包括我们东部省的纽芬兰省都在开学了他们哪些的这个安全措施安全办法我们都在学，巴拉巴拉巴拉云等等。好了，所以呢他所做的一切都是在打消大家的顾虑。那么我们拭目以待了。也有记者提出说因为开学前正好又有一个长周末，他说难保长周末大家又要出去疯了，又要很多违反卫生条例的事情做出来，能不能开学晚2礼拜？因为每个安全措施都是2个礼拜周期的，那么你这个长周末要体现到2个礼拜之后，那如果2礼拜之后没有事，那么开学，那么亨利医生当场拒绝了，他说这样会增加更多人的焦虑，他认为现在孩子们不开学就是有很多的焦虑这个我们不是很清楚，因为我们只看到自己的孩子没有看到整个省的孩子，所以这个我不好说，我持中性态度。好了，那么各位观众今天 BC 省的新冠疫情的新闻简报就到这儿为止，感谢大家的收看。
我们下星期一再见。